Selam aleykum saygılı teleseyircilerimiz. Eferde Tek Arzum Vatan programımızın canlı yayını ve bugün biz sizlerine men Zenife Ablayeva ve Aydır Acımanbet can yürekten selamlayımız. Selam aleykum saygılı seyircilerimiz. Buyuk bir teneffüsten son biz kene sizden beraberimiz, canlı eferdemiz. Sizden birlikte olmağa memnunuz ve bugün meraklı bir misafirimiz var, onun sohbet ederimiz. Siz de bizden koşulup bizim programımızda iştirak edersiniz inşallah. Ve fırsattan faydalanıp geçken Oraza bayramından herkesini hayırlamak isteyim. Ve herkese muvaffakiyet, sağlık, selametlik, korontalarınızda bol, bereketlik olsun inşallah. Sen böyle hayırlardan başladın şimdi efirimizini. Saygılı seyircilerimiz gerçekten de pek sağındık Tek Arzum programının yayınlarını. Çünkü yani bir ay devamında sizlerle beraberlikte ben bu stüdyada bulungan edim ama Aydır benim izleyişim. Meni çokça sağıngandırlar Evet Aydır, evet sen de sağıngandırlar, ben bunda eminim. Bugün saygılı seyircilerimiz aytılgan gibi meraklı subyetdeşimiz olacak. Yani stüdyamızda bulunmakta ve pek güzel böyle ciddi bir mevzunu birlikte müzakere edeceğimiz ve aytılgan gibi elbette ki bizim subyettimizge siz de koşulabilirsiniz. Çünkü biz canlı yayında çıkamız ve telefon vasıtası ile bizge ulaşıp sizni bütün meraklandırgan suallerini verebilirsiniz ve öz dileklerinizni aytabilirsiniz. Bugün bizim misafirimiz tahsilden bağlı, bilirsiniz, her bir halkının ne kadar bilgili insanları, ziyalıları olsa o kadar millet sağlam ayakta durabilir. Onun için bu mevzunu seçerken biz tahsil meselesini ve onun için biz stüdyamızga Fevzi Yakubov adını taşıyan Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin rektörü, Kırım Devlet Şurası'nın mebusu Çingiz Bey Yakubov'unu davet ettik. Hoş geldiniz Çingiz Bey. Selamun aleyküm. Akşam şerifine hayırlı olsun. Sağ olun. Hürmetli Zenife Hanım, Aydır Bey. Hayırlı akşamlar. Biz de çok memnunuz. Siz bizni stüdyamızda yaraştırasınız. Hürmetli teleseyirciler. Hoş geldiniz stüdyamızga. Hayırlı akşamlar olsun deyimiz. Aslında Aydır şimdi sizin böyle işlerinizni aytıp geçkende bazı bir şeylerini de aytmadı. Çünkü bilemiz ki... Çünkü çok. Evet, pek çok. Siz hem de Kırım Tatar Şurası'nın azası olasınız. Bir yıl devamında 2 yıl ende oldu galiba aslında. Evet. İşte bundan da bir sualim doğdu. Yani Teknik namzetler namzeti. Evet, teknik namzeti ve bu kadar faaliyetini, yani bu işlerini nasıl becerirsiniz yapmağa? Hem de bilemiz aileniz var. 4 evlat babasısınız. Ben bilesem bu en mühim bir vazifedir. Evet, çok balalı koranta, evet, azası olasınız. İşte bu kadar faaliyetli işini nasıl becerirsiniz? Bilesiniz mi? Ne aytayım sizge? Kıyın ama gerek. En esası gerek. Çalışamız 24 saat günde biz çalışamız. 7 gün haftada. Sizde galiba 24 saat değil de 30 saat. Yok, men eğer men yıklayayım, benim başınız başında çalışa, по инерции çalışa. Onun için düşünceler de, her vakit düşünceler. Ama bu gerek şey mutlaka yapmak gerek. Bizde çok maksadımız var, çok işlerimiz var. Allah'a min şükür, birincisi bizim üniversitetimiz endi yaxşı çalışa. Biz inkişaf etermiz. Maşallah. Biz çok şey etermiz. Onun için ben bizim kollektivden çok teşekkür bildireyim. Bütünge, herkesge sağ olsunlar. İşiniz kolay kesin. Bütün üniversitetimizge, bütün kollektivimizge ben can yürekten bu dileyim. Onun için eğer aytayım ne депутатская деятельность, мен как депутат, мен яшман депутат, но мы потихоньку входим в этот вопрос, и тут потихоньку не получается, надо очень действовать активно, время идет, поэтому и в этом отношении много проводим работы, ну как много, на мой взгляд, может быть, пока не очень успешно,
Но я думаю, что есть перспективы развития с учетом того, как сегодня развивается динамично Крым и те задачи, которые сегодня стоят. Поэтому я думаю, что и в принципе, уже работая ректором, наш университет представлялся некой площадкой, где проводились огромные различные мероприятия, конференции, форумы, круглые столы, рабочие встречи и так далее. И все это, конечно, каким-то образом уже переходило не только в работу научную и образовательную, и мы прекрасно понимаем, и Февзиага в свое время закладывал эту основу, что университет сегодня становится вот тем центром, где мы можем обсудить вопросы, которые волнуют всех крымчан, и вместе с тем, конечно, обозначить и наши вопросы, вопросы крымско-татарского народа, вопросы и другие малых этносов, проживающих в Крыму. И вот, как правило, вот в спектре вот всех этих задач мы и фокусируем свою деятельность, поэтому как-то оно все так произошло естественным путем. Поэтому совмещаю, надо это делать и для народа, и для университета. Но скажу вам честно, скажу откровенно, что самое главное для меня все-таки это университет. Как бы ни было, может быть, меня будут критиковать, но университет — это главная задача. Если будет университет, то все остальные вопросы, я думаю, мы будем решать. Мен білесем, не үшін сіз ойлай айттыңыз? Чүнки бабаңыз, bizim урметлі Февзи ағамыз bu işini sizге böyle берген еді, yani devam et oğlum diye. İşte bu pek gururlu ve pek böyle mesuliyetli gerçekten de bir iştir. İşte sizin bu alıp bargan faaliyetinizni biz ayttık. Yani hem deputat olasınız şehir şurasında, hem de üniversitet rektoru olasınız. Ama en esas vazife bu elbette bir baba olmak, hayırlı evlat yetiştirmek, hem hayırlı evlat olmak. Yani siz en evvela daima insanların gözünde Fevzi ağamızın oğlu. Doğru mu? Ama Fevzi Ağa'nın foto resimlerine baksan yaş vaktinde Çingiz Bey aynı. Tıpkı Fevzi ağamız. Biz levhalarını hazırlayan vakitte bu videolarını görgen edik. Gerçekten de pek böyle tesir etti bu videolar. Bakasın desin sanki Çingiz Efendimiz o yerde tura. İşte. Şimdi bilmeyeyim, kart vakit gelecek. Bekimdir benim çaşımım yatır mı ama. Ama işte o böyle belli insanın, hürmetli, böyle saygılı insanın oğlu olmak pek mesuliyetli. Çünkü her bir insanın kozu sizin üstünüzde, sizin korantağınızın üstünde. Ana olar, siz bir örnek gibisiniz. İşte bu vazifeni taşımağa ne kadar zor edi? Ve zor aslında. Bu, bilirsiniz mi, bu elbette bu en balaban, ne aytayım, ответственность. Mesuliyet. Evet. Ответственность. Bu en balaban hatıra, babamın hatıra. Men özümge cevap beremen, sual beremen ve cevap beremen. Bu en balaban ответственность перед народом. Evet. Университет создавался в самое непростое время. Университет создавался огромным количеством людей, которые вкладывали туда свое сердце. И мы не можем подвести ни этих людей, которых уже нет, Аллах рахметлес. Не можем подвести, конечно, доброе имя Февзи Ага, который всего себя вложил в это дело. И мы должны сделать так, чтобы университет был лучше каждым годом. Это непростая задача. На самом деле это действительно непростая задача. Но вместе с тем есть поддержка коллег, есть, я убежден, поддержка народа, есть поддержка всего Крыма, и есть поддержка главы республики, есть поддержка депутатского корпуса. При такой поддержке мы просто не имеем права не создать университет, хороший, мощный, серьезный университет, такого, знаете, говорят, европейского уровня там, или мирового уровня. А он должен быть крымский, наш. Поэтому
вот эти задачи, они всегда меня очень волнуют. И, конечно, хочется всегда все и сразу. Всегда есть соблазн как-то все это толкать. И мы, собственно говоря, и делаем. Но всегда есть ограничения, связанные с законом, связанные с какими-то моральными принципами, работа с людьми. Извините, с какими-то, может быть, даже сложными вещами, когда приходится резать по-живому и прощаться с кем-то. Но мы прекрасно понимаем, что без таких мер мы никогда не сможем сделать то, о чем мечтал Февзи-ага и о чем мечтаем мы. Поэтому эта ответственность действительно бек доғырайтыныз бұл эн балабан месулетті, эн балабан. И, казалось бы, ну, рядовой обыватель может подумать так, что сын отца, и он идет по проторенной дорожке. Но это может сказать только тот, кто плохо знал Февзи-ага. Февзи-ага был мой самый первый и самый главный оппонент во всех моих начинаниях. Поэтому, когда уже я, знаете, устал от этой критики, я думал, что бы такое предпринять, чтобы из его тени, ну, великой большой тени, хоть как-то выйти. И тогда я принял решение поехать в Германию и доказать ему и себе, что что-то могу, что я все-таки достоин своего отца. И там, ну, собственно говоря, сделал то, что и, вернувшись сюда, уже как-то я более-менее спокоен. Он очень. Анда докторантураны битірдіңіз, е? Yok, doktorantуру мен анда бардым, мында Алуштада, Украина вақында бір конференция oldu, техника конференция oldu. En балабан конференция. Bütün dünya alimler, техника alimler келдір Алуштада. Анда база яқшы еді, база еді Харьковский политех. И анда, собственно говоря, там очень многие наши аспиранты, в том числе, получили вот по техническому направлению, получили там свое начало и получили первый шамар такой хороший, котек научный, через этого тоже нельзя. И стали, собственно говоря, и кандидатами, уже и над докторскими многие работают. И вот там, собственно говоря, вот это все и формировалось. Билеміз Ташкентте. И там вот приехали немцы, в том числе, я выступил с докладом, и они послушали меня, а я тут мучился с железками, что-то. Они говорят, не надо мучиться с железками, мы уже давно все придумали, все у нас есть. Приезжайте к нам и займитесь наукой. И когда я приехал туда, я увидел эту базу, но у меня был выбор, либо идти учить язык немецкий, там поставили перед выбором, либо оставаться в лаборатории. Вот все, кто приехал тогда с Украины, ребята, очень многие были там, Донецк и так далее, они все выбрали язык и пошли учить язык. А я должен был диссертацию защищать. И я, когда увидел это оборудование, ну, как, білесіз не это им, о кадар голодный, харным açtı в таком, в инженерном смысле, что увидев это, я просто там остался. И язык учил уже с этими рабочими, с инженерами, со стажерами. Вот там вот так я выучил язык. Видимо, крымско-татарский тоже не нужно идти куда-то. O da olur мен белесем. Иншаллах, olacak. Сіз бірінші тәсіліні Өзбекстанда алдыңыз. Бірінші тәсіл Өзбекстанда, Ташкент политехника университетісі, Абу Райхан Беруни адында. Бабам анда çalışайды, ama o айтты маған. Мағатул, бүтін өзіні зенаддашларыңызға айтты. Егер сіз менің олымға, ну, білесіз ме, кости ваши, мясо наше, да, кости наши, мясо ваше, по блату поставите оценку, будете иметь дело со мной. И они, конечно, все это дело очень успешно выполняли и выжимали из меня все соки, за что я им очень благодарен. Пек икметли böyle bir Bir insan babasının артынан ya da anasının артынан әшті keçer dese, son neticesi özüne bir yaxşı bir netice getirmez. Evet, fayda getirmez, bilgi almaz. Cengiz Bey, Özbekistan'da, işte siz de Özbekistan'da okudunuz. Bizim halkımız sürgünlükten son, bu spets rejimlerden son, 56 yıllarından son başladı
бұл yüksek ilm білгілеріні артынан чапқаламаға, университеттерге кірмеге, бұтын қайда шары олсайды кірмеге, балаларыны, бала чағаны кірсетмеге. Ама зор вақыт еді уақыттылар. Ама білге артынан бұлі чапқалайдылар бізім инсанлар. Сізінже, о вақыт ve bu vakit bizim bilgi halkımız içinde bilgi seviyesi nasıl bir durumda? Elbette o zaman kıyın edi. Ama bizim halkımız bilesiz mi? Birinci konferensiyada başlandım mında, Kırım'da. Ve men açık tarihi açayım. Физиага организовал серьезную конференцию в Крыму. Как выяснилось, мы провели мониторинг, оказывается, у нас в народе очень высокая концентрация, там, ну сколько там, на 100 человек и так далее, у людей ученых, людей, которые имеют высшее образование. Не только, да, имеют научную степень, ученое звание и так далее. То есть вот стремление к учебе, как раз то, о чем вы говорите, оно дало результат там, в Узбекистане. И приехав сюда, мы организовали огромную конференцию. И, собственно говоря, тогда еще Александр Андреевич Фарманчук, по-моему, назвал первое интеллектуальное нашествие крымских татар на Крым. Интеллектуальное нашествие. И тогда, собственно говоря, там и была принята резолюция о том, чтобы тоже эти люди должны были где-то работать, их потенциал мозговой и так далее должен был где-то быть реализован. И был создан университет, и, собственно говоря, вот это и положило начало истории нашего вуза. Ама севия, то есть положение образованности крымских татар сегодня по сравнению с тем периодом, да, в советским периодом в Узбекистане, и сегодня на какой уровень образованности, по вашему мнению, то есть он растет или гаснет? Вот я пока вам говорил это, думал о том, что вы мне какой вопрос, о том, как ответить на ваш вопрос. Вопрос несколько провокационный. Да. Тут трудно ответить прямо, так или так. Но doğru айтқанда сізге ел талибелер келе, мектептің мезунлары келе. Ел талибелер бізге келелер. Білесіз ме, біз бұ айтамыз, о айтамыз, amma bu ЕГЭ, bu вот то, о чем я говорил, по-живому режет. Amma bu yıl бізге яқшы истиадатлы, көп истиадатлы бала келділер. Amma başka сторона, başka tarafı var bu mesele. Bir istiadatlı bala geldi mağa, bir bal yetişmey. Екі bal yetişmey. Ama o mağa gösteriye ozunu yapkan şey, Ярлыклары бар, рисунки, resim ozunu, o bu istiadatlı bala. Onun için мен айтам, сегодня вот есть такое поручение, что все эти ребята должны к нам поступить. Они заново будут сдавать ЕГЭ. И мы с ними сегодня занимаемся совершенно бесплатно в нашем университете. Ведем эти занятия, чтобы этих детей ни в коем случае не терять, чтобы они все-таки свою мечту осуществили. Поэтому, конечно, ЕГЭ очень жесткий. А я считаю, особенно в таком возрасте, ну, будем говорить, такая жесткая процедура, но, видимо, по-другому не получается. И вот такой вот немножко психологический. Bazı vakıtları böyle akıllı ve istidatlı balacıklar öyle imtihanıga kirgende pek böyle rahatsızlanarlar ve doğru cevaplarını, doğru suallerge, yani doğru cevaplarını bileler ama onlarını berip rahatsızlıktan berip olamaylar ya da hata yaparlar o yerde. İşte o zaman 1-2 bal yetişmesi elbette bu bek doğru adımdır. O balacıklarga böyle karşılık yapasınız ve onların imkan vermek bu pek güzel. Savaplı iş gerçekten de. Bek yakşı sual siz verdiniz. Это bu, bilesiz mi, bu философский вопрос. С одной стороны, развитие технологий, столько сейчас, я сам уже путаюсь, образовательные, интерактивные, там еще какие-то сетевые, столько всего.
Но если бы вот провести срез знаний просто по элементарной математике тех людей того периода и сегодняшнего, я не совсем убежден в том, что по элементарным знаниям, элементарных основ там, математики, физики, языка, чтобы сегодняшние дети были в выигрыше. То поколение, это было сильное поколение, и оно... Да. Поэтому в этом отношении... Но, с другой стороны, прогресс развивается очень динамично. И сегодня, откровенно говоря, и в науке нет... Много говорю, да? Yok. Фундаментальных открытий. Нету глобальных фундаментальных открытий. Но на основе тех открытий, которые были сделаны раньше, формируется очень серьезный технологический рост, технологический прогресс. И вот используя эти технологии, конечно, мы должны обязательно идти в этом строю, но не теряя своих духовных основ, не теряя своей истории. И вот где-то надо, наверное, всегда истина, она где-то в середине находится. И вот в этом симбиозе, наверное, надо и искать то, что нам нужно, чтобы молодой человек был всесторонне развит и готов и к современным реалиям, но вместе с тем он не превращался в какого-то робота, который вот выполняет поставленную задачу четко, но совершенно, значит, он не имеет никакого, значит, сострадания к ближнему и так далее и тому подобное. Поэтому, не знаю, там является, может, атеистом или еще. Поэтому в этом отношении вот очень важно и нашему народу, ну и всем людям вот сохранять вот эту вот тенденцию, потому что действительно старая советская школа, это была мощная школа. Мы знаем там и выходцы, и наши современники, Рифат ага, Пазов, да и сколько... В Узбекистане сколько министров работало, крымских татар, там Сервер ага Меров, Искендер ага Таймазов, там много, Лерик Ахмед и так далее, занимали самые высокие посты. И они это делали не потому, что они походили Багашлансмены по каким-то квотам, они туда проходили только потому, что они были профессионалы, высокие профессионалы своего дела, и с ними никто, собственно говоря, не мог сравниться. Поэтому я и призываю наш народ сегодня к тому, чтобы мы все-таки формировали свою основу очень серьезно. И Фивзиага к этому призывал. Я не сравниваю себя с этими людьми, но и в основу Исмаилбея Гаспринского все-таки лежало образование. Чингиз Эфенди, бақыңыз, мына шымды бұл айтылды, яғни сіз Алманияда, яғни Магдебургский университетін бітірдіңіз де, о жерде, ама не үшін Кенеде Қырымға қайттыңыз. Бақыңыз, бірчок біздің яшларымыз, böyle ақылlı, истидатлы gençlerimiz başka yerlerге, үкіметлерге кетелер татил алмаға, білгілеріні көтермеге, yüksek seviyege, ama o yerde hayat güzel diye Kенеде orada iş tapıp kalalar. Hem maaşı, yani parası, aylıkları yüksek diye, hem de orada hayat böyle rahat diye orada kalalar, aile kuralar ve Kırım'a kayıtmaylar. Kırım asretliğini çekerler ama Kırım'ı işte öyle uzaktan seviyorlar diyeceğimiz. Pek doğru. Ama siz Almanya'ya gittiniz. O yerde bilemiz ki hayat bambaşka, insanlar başka. Elbette o yerde hayat seviyesi başka. Ama siz Keni'de ana vatanға kayıttınız. Ne için? Аллаға мен шүкір, мен ана ватында біз бері-бір мына отырамыз, қаве ішіп. Біздің телесежілер, біздің с нами они өзінде. Онда, білесіз ма, біз Қырым татармыз, Аллаға мен шүкір. Бізде ән дүлбер ер бар, Қырым. Біз мұнда yaşamak керек. Қырым қорғалмақ керек. Оның үшін, әлбетте, анда Алманияда көп чаресі возможность бар еді. Анда и BMW, Bewerbung, я как защитил, мне прислал Bewerbung, BMW, Volkswagen сразу на работу. И были эти предложения, я даже прошел собеседование, они готовы были меня принимать. Но и вы прекрасно знаете, и телезрители это прекрасно знают, что, наверное, не для этого такой сложный путь прошли наши родители, наши деды, но большей частью, наверное, родители, которые были депортированы из Крыма, имея здесь все,
Я вообще вот перед этим поколением снимаю шляпу. Я бек урмет этемен, білесіз, имея здесь все, потеряв все, приехав туда, а ведь там тоже нас позиционировали, как, я не знаю, ну... Душман gibi. Да, душман. Çok şükür biz Uzbekistan'da keldik. Babam aytты, олар колдыра, biz namaz etermiz. Болды, tamam. Bu Мусульманлар келді. мусульман келді. Ну, учен, и приехав туда, совершенно голыми боссами, достичь самых высоких показателей, я говорил и о министрах, и там руководителей всевозможного уровня. Обязательно Осман ага Адаманова я бы хотел сказать, Эрнест ага Хаваджи я хотел сказать, сейчас там Шевкет ага Усманов остался. Это действительно очень мощные, очень крепкие хозяйственники. И сегодня, я бы даже сказал, нам таких людей не хватает здесь. Их школы не хватает, их мудрости не хватает. И достигнув там всего, какая сила, какая... Ведь все же было хорошо, комфортно, как вы говорите. Можно почивать на лаврах и гордиться тем, что меня вот депортировали, а я здесь, видите, стал человеком и внуком. Нет. Бросили все абсолютно, и вернулись обратно в Крым. Вот все эти люди, о которых я сказал, они все переехали в Крым. И все начали свою дорогу, приехав сюда, ну, по большому счету, ну, Салболсын приняли нас, все, но ведь, наверное, и тоже нас, ну, по большому счету, так вот как-то неожиданно мы приехали. Pek istemezdiler. En aklısı bu sizin aytkan insanlarınız, yani belli böyle ilim adamları, olar keldiginden Kırım'da öz işini devam etip olamadılar ki. Olar ne yaptılar? Olar bostancılıktan uğraştılar, ev kurdular, bazarda durdular o insanlar. Bizim yani inteligensiya, bizim böyle en ziyalılarımız, belli insanlarımız, olar bayağı kıyıncılıklar çektiler. Bayağı kıyıncılıklar çektiler. Elbette. Ну, үшін оны бақып, онды көріп, қайта жекміз, біз Алманияды қалдырacakмыз, анда не yapacakмыз, әбетте, біз çalışамыз, анда мында яқшы шей, яқшы бұ, ама анаватан қайда, біздің халқымыз қайда, біздің ана бабаларымыз қайда. Bizim балаларымыз кім olacak анда? Неміс тіліні лaf edecekler анда. Onun için мен мындаман, Аллаға шүкір, университет мында, берабір çalışамыз. Біз пек қуанамыз, Чингиз Эфенди, gerçekten de siz ana vatanға Bütün Rusiyanın үшін. Maşallah, maşallah. Siz Fevziyaға ректор вазифесіне кешкенде, сіз да яш оғлан едіңіз, талибе едіңіз, а сонда түшінжеңіз бар едіңіз, сіз sonra ректор вазифесini бежірежесіңіз? Aslında olmadım, doğru айтам, olmadım, мына отмек мында. Ama vaqt keldi, мен babam аға айтты. Мен білмеймін, не olacak, не болacak, ama көп инсан, көп зинатдашларымыз, o kadar көп insanlar мында bizim университетте çalışа. En білесіз ма, улуу, білген insanlar, білген нені ilімлер, ama мен babamға yakında едім, en yakında едім. Bütün işleri мында Kırım'da, мен babam yakında еді. Университет açқанда, бірінші күні, с первого дня, zaman, мен университет çalışа едім. И он маға айтты, улар, ama есть позиция, проблема возраста. Вот у наших вот, тех маститых есть проблема возраста. И они только раскрутятся, и будет новая ситуация. Поэтому должен, говорит, прийти какой-то человек, который будет двигать это вот с новым каким-то импульсом. Я не знаю, насколько у меня это получается, но действительно есть, и опыта не было. Но Февзияға, когда уходил, он мне сказал, он меня поблагодарил, да? Ну так, чуть-чуть где-то недели за две он, наверное, чувствовал. И сказал, ты не испугался,
Он мне предложил. Я говорю, бабам, вы что? Я говорю, yok. Мен белесем ойын Керек. doğru karar Я, verdi. говорит, вижу. Evet. Ama университетінің çalışma işte 25 yılını kaydedildi ve o merasimde bazı insanlar üniversitet kurulganını öz gözünden görgen insanlar dediler ki bu vakit 93. senesi 90. seneleri işte zavodlar yok olup giteydi, fabrikalar yok olup giteydi, çok şeyler yok olup giteydi ama işte Fevziaga öz komandasının üniversitet kurdu ve bir fantastik bir şey olarak kaydedilir bu. Doğru, bir fantastik şey. Üniversitetin çalışması devamında elbette ki Fevziaga rektör olarak bazı zorluklarının rast gelgendir. İşte sizin o zorluklar hakkında paylaştı mı hiç? Elbette. Көп şey gördüm. O Nirvana gördüm. O ede anası, benim anam, maşallah, o Fevziaga'nı o kadar kol tuttu. En yakın destekçisi. En yakın destekçisi. Omur arkadaşı. Bilesiniz mi? Onun için kıyın zaman edi. Oponent çok edi o zaman. Bizim bilesiniz mi? Bizim halkımızda içinde o da bizge nene boldu, yaxşı, tamam, üniversitet olacak. Ama tek гуманитарий olacak. Bizge mühendisinin gerek mi? İnjenerler bizge gerek mi? Bizge informatika, IT teknolojiyanı gerek mi? Bizge ama biz katacak mı sende? Ne yapacak mı? Yaxşı gumanitarный bu bir nene bek Tek tille uğraşan. Ama tek laftan iş bitmiyor, doğru mu? Yok. Kolunun çalışmağa bilgen insanlar da gerek. Ekonomikanı çalışmak gerek. Bu реальный сектор экономика. Ну, и Февзиага, конечно, тогда очень серьезно на этом деле настоял. И у нас будут инженера. И сегодня мы действительно очень готовим неплохих инженеров. Многие предприятия сегодня, я на какое предприятие не зайду, вот, производственное, что иду, селям алейкум, селям алейкум. Олар анда озына нені айліне құрылалы, evlenелер анда. Ну, үшін бұл бек яқшы шей, amma çalışmak gerek, daha еще больше. Evet. Evet, çalışmak gerek. Maşallah. Çingiz Efendi, Ayder Bey, yani şimdi bu mevzuga kırdık üniversitetinin faaliyeti hakkında ve 25 yıl içerisinde ne kadar iş yapılganını, keliniz seyircilerimizle beraberlikte hazırlangan levhanı seyreteyik. Olar da korsunlar. Yani men belesem bir çok şimdi üniversitette okugan talebeler olar bilmidirler. Yani üniversitet nasıl yolunu, böyle ateşli yolunu geçti desek de yanlış olmaz. Çünkü böyle eski binaga siz kırdınız ve yeniden tüklediniz bu üniversitetini. Onun için keliniz hep birlikte seyreteyik. Seyircilerimizden buyurunuz. ...1991 senesi Kırım'nın yaşayışında yanı sayfiye başlana. Halkımızın ana vatanına kaytması Kırım'ın ilim sahasına, onun inkişafına yanı bir siltem berdi. Ana tilimiz, urf adetlerimiz, medeniyetimiz faal şekilde canlanmağa başladı. Tahsilмен bağlı meseleler de chetde kalmadı. Buna göre yanı okuf yurtunu açmağa karar alına. 1991 senesi aprel 21-23 günleri 200'den ziyade Kırım Tatar alimleri ilmi ameli konferensiyaga toplanalar. Aynı şu konferensiyada Pedagogik Üniversitetini teşkil etmege kararga keleler. Ali okuf yurtunu yaratmak gayesi belli Kırım Tatar cemaat erbabı Fevziya Kubovga aittir. Историю нашего высшего учебного заведения, вначале он был как институт, потом уже был переведен в статус университета, обычно начинают с 93 года, прием студентов 94 года. На мой взгляд, фактически начало нашего учебного заведения закладывалось еще Алла рахмет эйлесин Февзия Кубовичем в 91 году. Он тогда организовал такую конференцию
объемную конференцию, пригласил всех ученых крымских татар. Я думаю, что у него была цель определить, каков научный потенциал нашего народа и насколько быстро кто сможет переехать и сможет участвовать уже непосредственно в учебном процессе. Определившись с таким потенциалом, он занялся хождением по высоким инстанциям, и результат — 93 год, документ об открытии вуза. Ағыр девір, Советлер бірлігінің дағылмасы, оқу йортының açılmasına да аяқ çaldı. Ләкин яш истидатлы алимлерні бір şey тоқтатмады. Акимет векиллерінің ярдымынен 1996 senesi институтқа 4 оқу бина берілді. Али оқу йорты өз ішіні башлады. Поражал тот оптимизм и вдохновение, во-первых, самого Февзия-Кулыча, и который этим оптимизмом, этой энергетикой заряжал весь коллектив. И, конечно же, наш коллектив. Люди, которые стояли у истоков создания университета. Первый набор. Вы знаете, первый набор, он был сложный, но для нас он самый дорогой. Потому что так сталось, что именно вот эти выпускники сегодня занимают ключевые должности уже в нашем университете. Деканов, начальника учебно-методического отдела и так далее и тому подобное. Хороший очень был выпуск. Дальше были тоже неплохие, конечно, очень много, но этот выпуск был самый дорогой. Было очень многое, проходили очень многое, арендовали, помещения были раскинуты по всему городу Симферополю. На своих плечах, своими руками таскали станки и профессора, и студенты. Огромное было вдохновение, что мы создаем что-то светлое, хорошее, нужное и важное для всего народа, для всего Крыма. Февзия Аға Якубовның ғайреті сайысында институтқа ескі, тамир талап еткен бина берілді. Адым-адым оның артындан кеткен адамларны пармақларда сайып кечмек мүмкін олса да, институтны ачмаға қысмет олды. Ну, это вот как раз 94, 95, 96 год, 97. Я помню даже, мы работали, у нас было всего по 3 аудитории в двух вот этих училищах, 25-м и 26-м. И в общежитии была, там библиотека была и учебная часть. Причем даже я до сих пор помню запах вот этой в общежитии, да, студенты готовили себе еду, и вот идешь в библиотеку или в учебную часть, вот это запах еды. Я вот говорю, до сих пор вот этот запах у меня помнится. И вот эти 3 аудитории, на которых 6 аудиторий всего, на которых вот весь университет учился. Не было ни кафедр, то есть мы все могли собраться только в приемную у Февзии Кулыча, то есть могли там посидеть, или проблемы решали на подоконниках. Вот оно у нас такое. Ну, правда, у нас был один-единственный компьютерный класс. Ну, на тот момент достаточно неплохой. Ниайет, 1993 senesi институт өз қапыларыны ача. Кет-кете студентлерінің, оджаларының сайысы да арта. 5 yıllık, 10 yıllık юбилейлері 2 yıl evvelsi университетінің çeyrek asırlık юбилейі қайт етілді. Эрсене университетте денішмелеріні көрмек мүмкін. Топлашу залы ғайрыдан абаданлаштырылды. Ilmi Tedqiqat институты açıldı. Шымды исе полиэтник меркезде құрыла. Ал азырда чоқ миллетлі қорантада 6000-ден зияде студент тәсіл алмақта, 600-ден зияде оджа чалышмақта. Сегодня это порядка 6 тысяч студентов, 6,5 тысяч студентов. Около 600 сотрудников работают. Мы имеем свой филиал в Керчи, имеем свое структурное подразделение по линии СПО, среднепрофессиональное образование. Это колледж наш в ПГТ почтовое. Ведется строительство нашего политического центра культуры и молодежи. Не всегда все так хорошо получается, но я убежден, что вместе с Сергеем Валерьевичем, под его руководством, под его такой твердой, напористой рукой, мы обязательно этот объект доведем до конца. Огромная благодарность за то, что поддерживают и ведем этот объект вместе. Айрис адлы Бутун Русия университетлер рейтингінде 423 университет арасында Қырым Муиндис педагогика университеті 134 жерде тұрмақта.
Сонки жылда Мескюр оқу йурты 80-нче басамаққа көтерілді. Университет чешет yönelişlerde инкишаф ете. Учансу ансамблі, джаз-бенд ве халық алетлері оркестры, екі хор, КВН тақымы. Илми нешірлерден ғайры «Гармония» адлы газетасы да чықарыла. 2019 сенесі университетінің президенті, илк ректоры, темсілжісі, намлы алим Февзияға Якубов фани дүнияны терк етті. Шымды университет оның адыны ташы. Университет создавал Февзий Якубович, мой отец. И так получилось, что я стал его продолжателем. Конечно, это моя жизнь, это моя радость, моя боль, но это, собственно говоря, и я весь сам. Вот если бы не будет университета, я не знаю, как я буду без этого жить. Это люди, это одна большая, дружная семья. В семье бывает всякое, бывают ссоры, бывает все, но в семье всегда главное условие – это любовь. Вот эта любовь сегодня у нас есть. 2020 сенесі университет 5 грантына қазанды. Сонки 2 ел ішінде Қырым Жұмхуриетінің бюджетінден университетінің донатмасына 200 миллион рубле айрылды. Топлашув залында тамир ішлері кечірілді. Шымды шу ерні Дульбер бір рояль яраштыра. Бізге директор Чингис Якубовның музыка алетінде чалғананы көрмеге қысмет олды. Бүгін оқув юрты Чингис Якубовның реберлігінде университет эснасчының арзу ниетіні омырге кечірмек, яғни Милли Тетхиқат университеті статусыны алмақ үшін әрекетлер ете. Өз бабасының издеші, устаз. Жемаат эрбабы Чингис Февзиевич бабасындан орнек алып, оның ішіні девам ете. Алим Алмания тілінің білгірі ве бабасының ғұрыры. Ал азырда Қырым Мундислик ве педагогика университетінде оқумаға істегенлерінің сайысы арта. Чүнки шу Али оқув юрты күчлүү илим платформасы оларақ танылды. Көремізге Чингис Бей, сайғылы сәржелеріміз, университет 25 жыл ішінде баяғы бір адым япып, баяғы yönelişlerге етті ве farklı seviyelerde баяғы kazançlar kazandı. Onun için büyük işler yapıldı demek mümkün. Ve Чингис Бей, biz birinci sefer ben görüyorum, royalda oynağınızı. Teknik ilimler namzeti degel, endi Kırım'da nam kazangan artist namzeti almağa isteysiniz galiba. Yok. İşte көргеніміз нені көстере, yani istidatlı insan, bilgili istidatlı insan bir işini becere bile. Doğru mu? Yok, bilesiz mi? Көздері Men geniş. istidatlı tuğum men. Kırım Tatarmen. Taşkent zaman bizim kvartirada bir pianino edi. Petrov. Benim Dostum. Benim tatamı Elvina. O repetitorga keleydi ama ben любил музыку. Чувствовал музыку. И я забыл, это я последний раз в Ташкенте играл. Это уже сколько лет, 25 лет прошло, поэтому сбивался. Но сейчас есть это сурок. Вот. И я ее очень, эту репетитора этого любил, Мадина Хафизовна приходила к нам. И вот, собственно говоря, потом даже был момент, что в нашей школе, в средней школе, 64-й, это в центре Ташкента, преподаватель музыки Зинаида Ивановна Пеккер. Она меня пригласила, она как-то каким-то образом определила и пригласила меня в школу имени Успенского. Музыка. Там меня прослушали, сказала, голоса нет 3, но слух, говорит, 5. И мальчика надо, говорит, переводить к нам. И вот эта вся процедура время заняла. Дома меня ждал Февзияга. Он куда-то опаздывал, а ключи у меня были. И он уже разъяренный, такой хороший, горячий.
И я прихожу, қайдайдың? Анда там музыкальная мектебі, анда туда-сюда. Бір подзательник шамар япты. Не было, говорит, у нас в роду. У нас, говорит, музыкантов не было. Он хорошо к музыканту, но у нас, говорит, не было в роду музыкантов. Ты, говорит, будешь инженер. И все. Но вообще я ему очень благодарен, конечно. Очень благодарен. Я сегодня без инженерии не мыслю своей жизни. Все-таки это очень интересное направление. А музыка, конечно, люблю музыку и очень рад, что у нас такие прекрасные и направления подготовка, и музыканты у нас работают. Ну, это, конечно, музыка, это очень такое интересно. Кырымның эң белі чалгыcıları, йөрчылары мен белесем. Кырым музыкалық педагогика университетini бітірген мезунлар, талебелердір. Кеманежелер, насыл сесебил. Машалла. Bizim halk neni bir muzikальный halk. Bir neni Oynamağa, yırlamağa pek sevedi, o. Ama bilesiz mi, bir zaman Fevzi Ağa Bilalov bizim üniversitete geldi. O kadar o dağısı var idi. Ben şaştım. O geldi bizim laboratoriyadan da stanki, kop maşina, ama çalışmaydı eskiydi. O geldi. Şimdi ben bir Kırım Tatar yerlayım, bir Kırım Tatar yerini yerlayım. Hepsini çalışaydı. И вот он спел и ушел. И после этого у нас как-то все, знаете, закрутилось, завертелось. Он был очень сильный, очень выдающийся певец. Как-то мы его забываем в последнее время, но ничего, мы это исправим, эту ситуацию. Elbette ki Haytarma ansamblinin Fevzi Bilalov'nın büyük hissesi var. Milletini Kırım'a avdet olması için. Çünkü Özbekistan, Tacikistan, başka yerlerde konsertler berip milletimizin kolunu ko'tarib Kırım'a böyle bir çağırı nesini gösterip Bir davetname gibi. Evet, bir küçük olsa da yol açılganını göstergen bir Haytarma ansambli var idi o vakit. Elbette ki Fevzi Bilalov'ның hissesi pek büyük. O kadar konцерт edi o vakit. Дружба народов, да, интересное время было. И там вот мы, народ весь собирался, это центральный зал. И знаете, там много, там и Евсане выступала, и Дипасанова впервые я там увидел, вот он выступал. Много, конечно, Рустем Ага, наш любимый, так, там Урекин Керменчекле, и вот эта вся плеяда выдающихся. И тогда это было действительно, знаете, вот такая академическая, мощная постановка, и в конце выходил всегда Февзи Ага Билялов в белом костюме, мощный, и он всегда ставил такое убедительное заключение. Он всегда ставил. Поэтому, конечно, вот сау болсын, вот именно эти люди, и где-то вот всегда они работали на сплочение народа. Если бы не было бы их, ну, я не знаю, очень трудно было бы нам сохранить вот свою историю вот там. И поэтому, конечно же, они мало того, что просто они очень серьезные делали очень, и серьезные очень делали программы, и очень профессионально росли. Первый раз, конечно, Инвер Ага Измайлов, я помню, вышел диск. Ну, действительно, istedadlı halk. Vatanperverlik duygusunu bu insanlar men belesem bizde terbiyeledi. Çünkü bu Kırım Tatar yırlarını eşitsen evinde bet öyle eskiden böyle plastinkalar var edi aklımızda mı? Fevzi Aliyev, bugün bizde Toycin, Kopşi, Fevzi Bilalov, o kadarlık Kermençekli. Bunlar efsane oldu ama biz onlardan gerçekten de Evet ama afsus ki bazıları Kırım'a kelip, ana vatanға kelip, mecbur oldular başka devletlerge gitmege. İşte Ayşe Adamanova olsun, teatrının tiklemesinde birinci adımlar yapan insanlardan birisi. Oraya Kermençikli Amerika'ya gitti. Fevzi Bilalov o zamanlar Amerika'ya barıp çalışmak mecburiyetinde kalgan edi. İşte afsus ki tarihimizde öyle şeyler de var. Bunları elbette her vakit hatırlamak gerekmez. Onlar bizim tarihimiz, tarihini bilmesin, geleceğin elbette ki olmaz deyler. Doğru Aydar Bey. Ama көп yaş balları şimdi. İstidatlı. Öyle öseller, biz bakarmız onu.
Білесізме, біздің университетінен бір бала еді, Мұстафа. О қадар истедатлы бала. Білесізме, Ренат Чалшайды театр крымско-татарский, и мы его к себе забрали. И вот этот Мустафу забрала Казань. Казань забрала, перетащила себе. Мы ему помогали, все очень такой яхши бала, оказывается, он без родителей. И вот его забрала Казань, мне ректор звонил в Казани, очень самые добрые отзывы были об этом. Но обещал вернуться. Ага. Обещал вернуться. Вот Мустафа, если меня слышит, мы помним твое обещание. И я надеюсь, да, что ты должен обязательно вернуться. Вот как я в Германии не остался, ты также не должен оставаться в Казани. При всем уважении к Татарстану, все-таки Германия инженерная должна быть здесь. Консерватория такая, как в Казани, должна быть здесь. Мы должны весь этот опыт концентрировать здесь, в Крыму. Ама үле истедатлы инсанлар миллетімізге қызмет етмек үшін, ватанында қалмақ үшін миллетті оларға дестек бермек керек. Дестек олмаса, ол инсанлар өздеріні тапып оламайлар. Әлбетте ки мадди дұрым ола қорантаны бақмақ керек. Onun үшін фарқлы ерлерде, фарқлы өлкелерде иш қыдырып, тапмақ зорлығында қалалар. Onun үшін миллетті оларға бір дестек олмақ керек деп düşünем. Бүгінгі күнде бар ма бұле бір өрнеклер? Халық өзі бұле ағыр дұрымда қалған инсанларға дестек шығып, оларға ярдым еткенini білесіңіз бі бұле өрнеклерін? Я да белкім университетіңізге бір бөлі оқсыз балаларыны оқытмаға имкан яратты белкімде бірде бірсі бар ма? Шымды бізде бөлі ескіден білеміз ки Гаспринский девірінде бөлі бай инсанлар, варлықлы инсанлар фуқари истедатлы балачықларға оқытма имканını берейділер, оларны оқыта еділер, аштың суын ершені беріп, işte бүгін де бүгін. Біз білеміз ки инсанларымыздың арасында пек çok бөлі paralı, varlıklı insanlar, biznesmenlerimiz aramızda pek çok. Onların da imkanı var, öyle fukari balacıklarını korantalardan alıp okutmağa. Böyle bir... Elbette bizge mutlaka gerek bir bekimdir, bir fond, bir nedir, bir açmak gerek. Kuralmak gerek, yapmak gerek. Onun için bilesizmi, bu bek көп istedatlı bala var. Они должны верить в свою победу, верить в свою индивидуальность, в свою, даже если хотят, гениальность. Но бізге әбетте бұл çok бизнесмендер бар. Оғадар гостиницелер құлара, то, все, ама производстволар. Но, білесіз ма, если не инвестировать вот серьезно вот в эти вещи, то, собственно говоря, теряется, наверное, какой-то смысл жизни. Смысл жизни. Поэтому это очень важно. И у нас тоже такие ребята есть. И многие, конечно, у меня вот был хороший очень аспирант, готовый диссертации, уехал в Америку. Сначала я его в Германию отправил, он там в Германии как-то а потом оттуда он в Америку, как говорят, чухнул. Но там защитил диссертацию по нанотехнологиям. Вот, и я его там знакомил и с физиком, нашим вот прекрасным физиком Алиевым. Он защитил и говорит, если бы, говорит, вы меня на станке не научили работать, я бы в Америке пропал. Да, он говорит, я пришел туда, они, говорит, все на компьютерах работают, а никто, говорит, не умеет работать на станках. И они как раз искали такого. Он мне говорит, ты, говорит, на станке умеешь работать? А я его учил. Он говорит, умею. И вот он начал. А станок, стружка, это первые вот деформационные вот процессы, надо же мельчить. И вот стружка это первый. Он получал стружку определенную, потом дальше ее перерабатывал и уже переходил к нанопорошкам. И защитил вот по нанотехнологиям диссертацию. Я, конечно, его поздравил, слава, но пока он там, в Америке. Ama biz onu da bekleyimiz. Bekleyimiz, mutlaka. Айтыңыз, bizim istidatlı insanlarımız ana vatanda, Kırım'a, vatanға, yani milletine böyle hizmet etsinler diye seslenemiz. Biz ne belki değiştirdiler, Amerika'da olsun, Almanya'da olsun, Türkiye'de olsun. Kırım sizni bekley.
Öyle. Doğru, bekleyimiz. Kırım Tatarları sizin bekliyor. Biz mındamız. Cengiz Bey, iş adamları hazır mı bugün böyle adımlar yapmağa? Bilmem. Benim fikrim hazır. Ama bilesizmi, bir impuls gerek. Ne yapmak Bir yaxşı impuls gerek. Çingiz Ne Bey, yapmak gerek bu yaxşı sual. bakın mesela benim çarem var bugün de. Bugün böyle bir fukari balağa yani bu korontadan yardım etmeye. Mesela. Bekimdir men ne yapayım? Bu şimdi bağışlanız. Ben teklif edecek edim sizge ne yapmağa yani. Я один день всех бизнесменов в нашем университете соберу за круглым Bu столом. en doğrusu. И, значит, пригласим Айдарби вас, пригласим наших депутатов, Руслана Исмаиловича пригласим, обязательно Муфтибея пригласим и поставим этот вопрос ребром. Evet. Поставим Bu вопрос en ребром. doğrusu mümkün. Конечно, одному бизнесмену сложно это сделать, но если мы сделаем Cengiz нормально... Bey, bu meraklı mevzu, biz onu devam ettirmiz. Şimdi telefon bağımız var. Buyurunuz, sizni Geliniz kabul dinleyimiz. ettik. Alo. Buyurunuz dinleyemiz sizni. Akşam şekliniz hayırlı olsun. Selamу алейкум. Самый патриот это Фельдин Якубов. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Он никуда не бегал с Крыма. Раз он приехал в Крым, он остался в Крыму. Evet. Sağ Михайловна. Sağ olun. Sağ olunuz. Pek doğru ayttılar, evet. Elbette, Kırım'da Fevzi ağamız olsun, bütün milletimiz, Kırım'da yaşayan milletimiz elbette vatansever insanlar. Çünkü nasıl zorluklara bakmadan, ağırlıklara bakmadan, bütün nasıl kıyınlıklar geçti bizim milletimiz, onların gözünü o günde tutup, kendi de vatanında kaldı. Elbette ki var, işte bu yaşayış değiller, bazı insanlar daha güzel yaşayışını yaşamağa isterler, başka devletlerge barıp, başka imkanlar tapmağa tırışarlar. İşte o yaşayışdır. Ama esas bütün milletimizge teşekkür etmek isteyimiz. Çünkü bütün milletimiz vatanga kaytmagan olsa, biz bugün hepimiz mında oturup işte bu studiyalarını yaraştırıp... Tatlı konuşmaz edik yani. Elbette ki. Çingiz Efendi. Devam burada mevzuga teklifiniz var edi sizni, Zenit Ama Hanım. teklifini seslendirdi Çingiz Efendi. Yani Yok, sizin teklifiniz. İşte aynı teklifim edi yani. Geliniz bu insanların üniversitede toplayıq diye. O insanlara bir imkan yaratmak gerek. Yani göstermek gerek. Mesela bu yıl bu kadar fukari korantalardan mezunlar geldi. Yani onlara destekçi olabilirik diye. Çünkü o baza, o bilgi üniversitede var. Kim muhtaç? Aslında menimce bir yarış ilan etmek gerek. O yarışın bir planı, programması olmak gerek. Положениясы. Ve bir talebeni belki de Moskvanın en güzel bir üniversitetine yollamak gerek. Birisini Doğru. Almanya'nın, üçüncüsünü Türkiye'nin bir üniversitetine farklı seviyelerde bilgi almak için. Bizge çünkü halkımızın içinde farklı seviyelerde mütehassıslar elbette ki gerek. Onun için böyle imkan olganda menimce çok insanlar bu yarışta iştirak etmek ister. Elbette ki esas umumen halkımızın bilgi derecesi de yükselir deyip düşünüyorum. Ama en esas böyle gaye Kırım'a, ana vatanına kaytacaklar. Evet. Ve o anda algan bilgini, tecrübeni daha işletecekler. Evet. O Bilesiniz, esas maksat bu olmak. neyine raspiska mı almak gerek? Evet, dogovor. Kol tutmak gerek. Anlaşma. Evet, anlaşma Siz- mutlak. Ana vatanına. Kaytarmak gerek. Şu Cengiz Bey ne vakit yapacağız? Yani Mana programma bitti. bir pandemiya mesele var. Evet. Ama biz online bu olmayacak. Online Canlı laf etmek gerek. Canlı laf etmek gerek. Güzel. Bir taraftan elbette bir taraftan aytım bizim muftibeyimiz, bizim Ruslan İsmail'imiz, bizim şuramız, belli Ziyalılarımız. insanımız ve elbette bizim biznesmenimiz. Evet. Bu toplaşıp İnşallah. mutlaka biz çaresi taparız. İnşallah. İnşallah. Daha bir telefon bağımız var. Çingiz Bey, geliniz onu da kabul ettik. Buyurunuz. Dinleyin siz mi? Alo. Aha, eşitiyse ya akşam şerifiniz mübarek olsun. Sağ olun. Selamun aleyküm, akşam. Buyurunuz. Ариман Бабаев вам звонит. Ага, значит, Buyurunuz. я хочу вначале поблагодарить весь коллектив, конечно, вашего института.
безусловно, большое дело делаете. Но, есть одно но. Но, В политическом аспекте вы допускаете подлог в прямом эфире. Говорят, Anladık. Какой подвох? Төте бағымыз uzundu. Но. Dedi deportirованный sözünü kullanamız diye. Как? Deportirованный sözünü kullanamız diye. İşte bu hata dedi. Хата еді, депортированный. Evet. Сөзін kullanmak hata. Репрессированный yapmak gerek, айтmak gerek. Ну, ағамыздың teklifi belki de çünkü Evet, çok bağımız sağ olunuz uzun. Nariman Bey. Teklifinizni biz elbette көзге alırıq. Evet. Sağ olun, olun. замечанияңыз үшін sağ olun. Evet, şimdi sohbetimizni devam etemiz ve böyle meraklı sualım var. Siz baba, 4 evlat babası. İşte gelecekte evlatlarınız büyüyecek, ösecek. Onlarını nasıl prinsiplerge göre esaslanıp siz onlarını terbiyeleysiniz bugün ve onlar osken büyük insan olgan son yani nasıl bir işini devam etsinler, nasıl bir meslekini alsınlar diye isterdiniz? Олар білесіз ме, олар кечкелер, яшылар, кечкене. Мен бұл принципні, японский принцип. Шында олар менің, как сказать, бойында, башында, ярамазлашалар олар, ойнайлар, футбол, бо, иде, білесіз ме, бір не айтайын, как сказать? Қалабалық. Қалабалық, сау бол, достым, сау бол. Қалабалық. Это сейчас пока этот этап у них идет, этот этап. Но вот уже старшие, потихоньку мы начинаем их приводить в порядок. И учатся, очень хорошо учатся, дополнительно занимаются. Мы стараемся смотреть, какие у них есть предпочтения. И все-таки где-то гены срабатывают. Вот Айлин, вторая дочь, она прекрасно математику, уравнения решает. Машаллах. Очень бегло читает. И я вижу, что это дается легко. Вот, говорит, буду говорить этим, как она говорит, тот, кто рисует здание, архитектором хочет. Архитектором хочет быть, я говорю, хорошо, но для этого надо уметь точно считать, высчитывать отрезки, линии, вот будки. Но в основном, и я так рос, я рос в академичной среде, у нас дома всегда были, как представители вот крымско-татарской интеллигенции, Сафтар ага, Ногаев, Нузет ага, Умеров, Шакир ага, Селим, ну, много. И вот такие жаркие споры были дома, я никогда не понимал, что они там спорят. Вот, но жаркие были дискуссии. И, конечно, представители со всего Советского Союза, и Грузия, и Киев, и Москва, и Питер, вот представители технической интеллигенции Советского Союза, академики были дома. И я рос, и когда вот аспиранты физиага приходили, талантливейшие люди, Ким Владимир Алексеевич, он сегодня мой научный руководитель, консультант. Вот, и он в комсомольском, это такой уникальный человек, это кореец, суперинтеллигентный человек, кореец. Он никогда не говорил «нет». Вот как сейчас правильно человек начал задавать вопрос, он сначала нас похвалил, он сказал «но». Вот Владимир Алексеевич также говорил, он говорил «да, но». Но есть «но». Но есть «но». И все время и это был уникальный человек, он как-то ждал отца дома. И буквально задерживал, что очень отец увидел кубик Рубика. Помните, кубик Рубик появился? Он увидел эту игрушку и говорит, это говорит, очень интересно, я давно хотел покрутить. Я можно, говорит, покручу? Я говорю, хорошо. А я не мог никак собрать этот кубик Рубик. Я так мучился, и в конечном итоге «Наука и жизнь» журнал вышел. И я по этому журналу, значит, его собрал. Ну, не хватало у меня. Ким, человек, он математик. Где-то 2 часа он ждал отца, он все задерживался, я ему чай принес, то принес, он к чаю не притронулся, крутил. Захожу, вот за 2 часа он собрал все стороны на этом. Это было просто потрясающе. Тот, кто вот знает, он оценит. И я тогда понял, что отца действительно достойные ученики. Он говорил, Ким, он приезжал в Крым, есть где-то его интервью, и обязательно его телеканал «Умилет». Умнейший человек. И очень простой, очень доступный, очень понятный. Но сегодня его цитируют мировые, самые известные мировые журналы всего мира в области машиностроения. Это вот Владимир Алексеевич Ким.
Әлбетте ки университетimiz 25 жыл içinde баяғы талибелерini çıkardı. O güne daha perspektivada büyük maksatlar koydu ve onun esas başı Fevziaga Yakubov edi. Onun için bizim muhbirlerimiz Fevziaga hakkında bir levha hazırladılar. Buyurunuz beraber. Hatırlama, böyle güzel bir levhası. Kelinize birlikte seyredelim. Sağ ol balar, sağ olunuz. Эфсаневи инсан, Белли Алим, Джемаат Эрбаба, Қырым Мундислик ве педагогика университетінің темсілжесі Февзи Якубович Якубов. Ақиқи ватанпервер, зеки, қалқымыздың келечегіні ұсанмайып қайғырған, уникаль, позитив бір шақыстар. Дайыма әрекетте болымған, ратланмаға ве ішсіз отырмаға алышмаған ве білмеген инсан. Та балалық чағындан илимнен мерақланып, терен білгі сайбы олмаға ұнтылды. Депортация, приезд в Узбекистан, где его никто не ждал. Совершенно безграмотный, голодный, холодный, но с огромной тягой и стремлением к знаниям, к самосовершенствованию и к учебе. Каждый день, будучи маленьким мальчиком, он ездил 8 километров на велосипеде. И он говорил, что сандалии изнашивались, проволокой привязывал подошвы и ездил учиться. Каждый день 8 километров туда, 8 обратно на велосипеде, будучи маленьким мальчиком. Тарихта оның кібі инсанлар 100 жылда бір кере дүнияға келе. Февзи Якубовның милли тәсілімізге, Қырым ве умумен Русияның инкшафына қошқан иссесі ғайет бұйық ве әмиетлідір. Кто знает Февзи Якубовича, это знает, что это человек, который умеет в себя влюблять. Это человек, который вот из него прям энергия исток. И с ним всегда было очень, вообще очень интересно. Он столько всего рассказывал. У него были всегда такие прожекты, вот, ну вот как на будущее. Казалось, что этого вообще невозможно, чтобы такое было. Но вот Февзи Якубович такой человек, и обычно все, что он говорил, все, что тогда казалось, что это фантазия, на самом деле вот оно все сбылось. Февзи Якубовның әрекеті ве исрарлығы иле 1993 сенесі қалқымызның ана ватанына Кутлеви авдеті башланғанда Яны Али оқув юрты, яғни Қырым Девлет Санаи педагогика институты ачыла. Ректор вазифесіне Февзи Якубов тайынлене. Он мне сказал, свои победы добивайся сама. Проблемы все решай сама, а не ищи кого-то, кто за тебя это решит. Все. То есть вот эта фраза его, она была как лейтмотив. То есть потом были еще фразы такие, которые он говорил, то есть, ну, вот, которые, в общем-то, благодаря им, наверное, он нас сделал тоже борцами. Чешіт қиынлықларға бақмадан Февзияға Якубов ұмытыны іч кесмеді. Инсанның өмірінде имкансыз ичбірші олмағанына жан юректен инана еді. Оның бұтын арзу ниетлері яваш-яваш аятқа кечіп, керчеклешмеге башлай. Бойлелекнен 2003 сенесі Февзияғаның түкінмез ғайреті нетижесінде институт аккредитациясының 4-ші дәрежесіне көтеріліп, Қырым Мундислик педагогика университетіне чевірле. Да соңра университетінің еркянында Қырым татар тілі ве эдебияты, тарихы ве медениеті илми тәқиқат меркезі тешкил олына. У него был девиз один – работать, работать, еще раз работать и никогда не уставать. Ибо только труд делает человека достойным человеком и в обществе, и приносит пользу окружающим. Наверное, в этом и есть смысл жизни. Мы все уйдем, и я уйду, и все мы уйдем, но всегда за человеком остаются его дела. Февзияға Якубов қиын, ама пек мерақлы аят кечірді. Бұтын япқан фазилетлері үшін Февзи Якубов Украина қараманы унванына наил олды. Тарас Шевченко адына Украина милли мукафатының лауреаты кыбы танылды. 2017 сенесі Исмаил Гаспринский адына мукафаты иле тақдирленді. Февзи Якубов терен түшінжелі, сарсылмаш ишанчы олған озгын бір шақыстыр. Башланған ішні соңына же бітірмеге білген инсандар. Февзи Якубовның сайысында университет фаалиет көстерген еллар девамында 25 бенден зияде мутехасыз азырлап чықарылды. Бүгін Қырым Мундислик педагогика университеті бенглерджи студентлеріні бір ерде топлаған, оқымыш несіл етіштірген білгі чоқрағыдыр.
Машалла. Сау болыңыз, сау болыңыз. Хамыз böyle балалар, bu сау tarixi болыңыз. bir levha oldu gerçekten de ve bizim endi efsane olgan bizim hürmetli Fevzi ağamız артından o kadar balaban bir ise böyle bir gerçekten de güzel bir yol kaldırdı ve o yoldan daima bizim milletimiz endi hep alğa o ketmege gerek, toxtamayıp men billesem. Ve bu üniversitetimiz bu yolunu devam etmege ve büyükler böyle yüksek dereceye çıkmağa yardımcı ola. Gerçekten de maşallah. Evet, Fevzi ağamız sona kadar tırıştı üniversitetin inkişafının артından çapalamağa adımlar yapa. Bilemiz ki çok yıllar devamında onun bir arzusu var idi. Büyük bir arzusu. Политический культурный центр деп айтайын bir vakit. Ama işte Allah nasip etti. Onun kuruluşunu da gördü. Açılışını görmese de kuruluşunu işte başladı. Fevzi ağa. Bayağı neticeni de gördü. Şimdiki vaziyeti nasıl? Политический культурный центр deyimiz. Onun kuruculuğu ne vakit bitecek ve talebelerini ve hocalarını ne vakit kabul edecek? Ve en esas maksadı o center'ın, o yerinin ne olacak? Ne olacak anda? Çünkü adı var yani insanlar eşitler, bekliler ama esas gaye o yerde neler olacak, neler yapılacak? Birinci общежитие olacak. Bilmiyorum Tatar tilini общежитие. Yurt. Yurt. Talebeler yurdu. Talebeler yurt. Екінші мұтлаға kitapxane, балабан kitapxane. Maşallah. Üçüncü очередь bu sport mesela ve bizim ремесла men unutum ремесла. Siz de bilmişsiniz. Çölmekçiler olacak anda. Yani hem sporçular, hem böyle ressam ve çölmekçiler, hem de bilgi hazinesi kitapkhane olacak. Maşallah. Elbette biz gördük tam bir sosyal seti, bir çıktı, bir sual. Her şey olacak. Bu bilesiz mi? Bu Fevzi ağana arzu edi. Ama o kadar güçlü insan, o kadar balaban niyet var idi. Evet. Bizim üniversitette, bizim de kolektivde bu niyet var. O kadar energetika var. Bu alanı işi. Evet. Mutlaka olacak. Ben gördüm. Sağ olsun. Allah sağlık versin bizim Sergey Aksionov, Sergey Valerich'ni. Evet. Bizim başı. En balaban boldu, совещание болду. O aytты, вопрос будет решен. Там детали я уже не говорю, как что, но уже с этого месяца Adımlar yapılır. поезд будет дальше двигаться. Машаллах. Вот с этого месяца, вот буквально с 1 июля уже начнется. Ama bayağı iş yapıldı. Да, bayağı iş yapıldı. И вторая очередь библиотеки уже на подходе проект. Уже на подходе, Крым не проект проектирует. Большие средства тоже были выделены из бюджета Республики Крым. Вот, и проектирует Крым не проект. Они знают этот проект, они его делали. И остается третья очередь, это спорт и народно-художественные промыслы. Мы должны их воссоздать обязательно. Siz dediniz bu proyektinin güçlü bir kolektivnen yapmaya başladınız. Fevzi ağa bu işini başlaganda kolektiv destek berdi. Öyle energetikаны артından öyle güç kelgenini his etti. Bizde işte sizin bu kolektiviniz bağlı bir levha hazırladık. Bizim muhbirlerimiz. İşte teklif etmemiz bunu da seyretmeye birlikte. Sağ olunuz. Üçüncü bahşiş. Sağ olunuz. Evet. Bugün bütün gün bahşişler. Geliniz daha bir levhanı seyrettik. Buyurunuz. С Чингисом Февзиевичем мы проходили стажировку в Магдебургском техническом университете, это в Германии. Надо отметить очень, насколько был Чингис Февзиевич уже на тот момент технически
подкован, скажем так, да. Вот я считаю, что это очень полезный опыт был для Чингиса Февзиевича, и вот сегодня в его работе он ему очень сильно помогает. Конечно, он не только наш руководитель, вот конкретно для меня он еще и друг, по-другому я не могу сказать. Поэтому мы очень горды тем, что Чингис Февзиевич продолжает дело нашего ректора, президента Февзия Якубовича. И хочу сказать, что это ему очень удается, и мы всей командой готовы в любой момент, конечно, в решении любых проблем его поддерживать и вместе совместно с ним решать. Это сын такого, как великого человека, очень мудрого. То есть, ну вот, все, что было в папе, оно как бы передалось, да? То есть вот от папы к сыну. То есть это реально очень даже, ну вот как скажу, очень вежливый, очень даже вот мудрый, тоже как папа, очень такой толерантный, уважительный. То есть очень всегда умеет вот так уважительно относиться к людям. Для нас это ответственный, чуткий, креативный руководитель. Он является продолжателем идей своего предшественника, основателя университета Февзия Якубова. Ведет наш университет уверенно в будущее. Создана в университете благоприятная среда для обучения, для занятий наукой, спортом, общественной жизнью. В университете все построено таким образом, чтобы было комфортно и обучающимся, и преподавателям. За последние годы университет получил хорошие темпы развития. Мы увеличили и улучшили свое материально-техническое обеспечение, закуплено оборудование. Университет уверенно идет в будущее. И я надеюсь, что под чутким руководством Чингиса Февзиевича мы достигнем той цели, которую хотел бы, чтобы мы ее достигли, Февзий Якубович. Цель шла о том, чтобы наш университет стал научно-исследовательским университетом. Это очень большая цель, но мы к ней уверенно идем. Чингис Февзиевич глубоко порядочный человек, и мне кажется, в современной социальной обстановке, в современном состоянии он из тех людей, которые являются олицетворением человеческой порядочности. Вот. И Чингис Февзиевич лично для меня это вот такой вот эталон стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Присочная с креативностью, с творчеством, с такой динамичностью. Я с Чингисом Февзиевичем знаком уже довольно-таки давно. Он в свое время преподавал у меня, впоследствии был заведующим кафедрой. Именно как к заведующему кафедру я пришел сотрудником, заведующим лабораторией кафедрами технологии машиностроения и в свою очередь дорос до преподавателя. В свою очередь очень плотно работал, очень тесно взаимодействовал с ним, старался всячески помочь ему и, соответственно, учился многому у него, тем же педагогическим качеством, тем же качеством управленца и так далее. Как друг, он очень отзывчивый и очень верный друг. То есть, если опустить тот факт, что на сегодняшний день Чингис Февзиевич ректор университета и мой непосредственный начальник, как друг это человек, на которого можно в прямом смысле слова положиться во всем. То есть к нему можно прийти не просто как к ректору, к нему можно прийти именно как к другу, рассказать о своих проблемах. Ну, без отзыва твоя проблема не останется. Прежде всего, мне нравится его неповторимый, скажем так, научный стиль, который у него сформировался. Благодаря чему это произошло? Прежде всего, конечно же, это благодаря Якубову Февзию Якубовичу, да, его отца, благодаря его научной школе. Вот. Также прослеживается школа Харьковского политехнического института, где он учился в аспирантуре и где, собственно говоря, защитил кандидатскую диссертацию. Плюс еще школа научная Магдебургского университета. То есть вот эти три научные школы позволили сформировать его неповторимый авторский стиль, научный стиль, собственно говоря, который он мне и передал. Вы знаете, когда вы только сказали Чингис Февзиевич, и первая ассоциация, которая приходит, это искренность. И я бы добавила человечность. То есть можно говорить о его научном потенциале, можно говорить об административном потенциале, но это действительно очень искренний человек. И руководитель, для которого люди вокруг – это не пустой звук. То есть он знает каждого человека в университете, каждого сотрудника.
и технический персонал, и профессорско-преподавательский состав. Это не безразличный человек. И он переживает по каждому поводу, если происходит что-то с его сотрудником. Вот вы знаете, иногда подмахиваются заявления на увольнение, не обращают внимания, вся линия, вся вертикаль. И вдруг это заявление доходит до Чингиза Февзиевича. И нужно отдать должное его мудрости, его человечности, когда он приглашает всех и говорит: как, почему, почему ты не отреагировал? Вдруг у человека сложная жизненная ситуация. Это дорогого стоит. Далеко не каждый руководитель себя так ведет. И вот эти черты, которые есть у руководителя, на мой взгляд, это наиболее ценные черты. Это то, что позволяет стать настоящим руководителем. Руководителем, который может вести за собой и, главное, за которым пойдут люди. Машалла. Сау болыңыз, менің туған күні бүгін туылмын. Туған күн дегіл, ama көресіңіз, сіздің издешлеріңіз, сізден çalışқан insanlar, олар керчекні айталар. Көреміз ки сіз hem икметлі, hem böyle açık, yürekli, yardımsever bir insansınız. Maşallah deyimiz gerçekten de. Teşekkürlerimizi bildiremiz. Evet, bazı insanlar yüksek derecede bilgi alabilir. 4-5 diplom alabilir. Yüksek vazifeler alabilir. Ama insançılıktan uzak durabilir. Onun için her bir insan birinci insan olmak gerek ve etrafında olan adamlarının, işdaşlarının, dostlarının münasebetini güzelleştirmek, onlara yardım etmek, onların problemleri olganda onu korumak, bu gerçekten bir büyük bir duygudur. Her bir insana böyle duygu verilmez. Onun için gerçekten sizin bütün işdaşlarınız aytkan sözlerine biz de koşulamız. Білесіз ме, мен көремін, о қадар біздің коллектив çalışа, о қадар көпші апалар олар. Мен өзім шашарым. Машалла, білесіз ме, нагрузка, балабан нагрузка. Ама никто не стонет. Никто, бывает, жалуются там и так далее, но вот Ama bir hoca o işin vazifesini bir insan yapar. Видимо, Февзия нас так всех воспитал. Вот правильно сказала Зарема Ханум. Она тоже, она с первых дней работает в нашем университете, и она заведует кафедрой информатики. Вот там очень одаренные ребята, очень. Но закончив наш университет, они как айтишники где-то растворяются, где-то на просторах там каких-то виртуальных и так далее. Но я знаю, они очень успешны и выполняют очень серьезные задачи. Но она правильно сказала, Зарема, извините, что она говорю, Зарема Ханум правильно сказала, все проблемы, говорит, ты должна решать сама. Вот и Февзиага нас так всех воспитывал, и меня он так воспитывал. Во всем виноват, он говорил, кто? Что-то случилось, неважно что. Война где-нибудь там, Зимбабве, я не знаю. Он говорит, кто виноват? Значит, ты не досмотрел, ты упустил, ты не доработал, ты не предусмотрел, ты не разработал алгоритм решения. Значит, син озын хаттайды. И нечего на кого-то пенять. Делай выводы, и в следующий раз этих ошибок не допускай. И всех он такой. Чингиз Бey, işte bir yarım saatimiz yavaş sonuna yetті. Sizin bizim halkımızga, sizin talebelerinizge, işdaşlarınızga, işte bütün Kırım'da yaşayan insanlara tilekleriniz nasıl olacak? Аллаға min шүкір, біз мына 30 ел біз ана ветанға қайтарып, біз мында çalışамыз, біз мында evlenерміз, бала чаға, Құран танызға. Біріншісі мен бүтін біздің халқымызға, жаным, sevgilim халқымызға бақыт, берекет, жастылы, бақытлы болыңыз. Егер айтайын, бүтін Қырымға, бүтін ең балабан біздің Қырымда инсанлар, всем желаю я, вот, как говорится, мы все один народ, мы должны понимать, что Крым сегодня дорог всем нам. И крымским татарам,
и не крымским татарам. И это огромная история, очень насыщенная история. История, в которой было все. Были войны, были победы, но это история. Мы должны помнить эту историю. Но вместе с тем мы не должны все время оборачиваться назад и свое будущее строить исключительно на том, вот на тех каких-то процессах, которые были в прошлом. Мы должны всегда понимать, что у Крыма есть серьезное будущее, и мы это знаем. И будущее мы можем построить только в мире, в согласии, в межнациональном согласии и только вместе. И тогда все мы будем счастливы. Никогда ни один человек, ни один народ на свое счастье, на чужом несчастье не строил. Поэтому я желаю всем нам процветания, добра, любви и благополучия. Çok sağ olunuz Cengiz Bey, studiyamıza gelgeniz için. Elbette ki her bir halk, her bir millet, işte biz Kırım Tatar halkı olarak Kırım'a avdet olduk. Bizim ata babalarımız bizni vatanımıza kaytardılar. Mında yanı nesil doğup olsa, elbette ki vatanımızı saklap kalmak, vatanımızı gülletmek için bilgi gerek. Tek bilginen biz inkişaf edermiz ve Kırım'ın gerçek sahipleri olabiliriz. Evet. Keliniz sayılı seyircilerimiz, evlatlarımızı hayırlı evlat olarak ostırıyık, büyüteyik ve bugün birçok imkanlarını kullanıp böyle oku yurtlarına evlatlarımızı kırsetip güzel bir tahsil almağa onlarga yardımcı olayıq. Çünkü bizim yaş neslimiz, bizim geleceğimiz elbette ki yaş neslimizin ellerinde. Biz buna inanamız ve sizge de teşekkürlerimizi bildiremiz. Sağ olunuz deyimiz. Bugün bizim stüdyamızı ve efirimizi yaraştırganınız için. Sağ olun. İşte sayılı seyircilerimiz, gelecek hafta endi başka bizde albarcılar bulunacaklar stüdyamızda. Biz ise sağlıklaşamız ve güzel bir klipni bağışlamağa isteyimiz sizge ve bizim seyircilerimizge belli Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nin böyle kemanecileri desek, evet. Kemaniye takımı, Selsebil takımı. Zarema Hanım. Sizin yani dikkatinize. Buyurun. Sağlıklı kalınız. Sağlıklı kalınız, sağ olunuz, var olunuz.